السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرس، فکشن فرینزی ناولز میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ آج جی آپ لوگوں کے لیے نیو ناول لے کر آئی ہوں جس کے رائٹر ہے زویا علی شاہ، اور یہ چینل ہے زویا علی شاہ کا سیکنڈ چینل ہے، اس پہ وائس اوور ہوا کرے گا۔ اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا اور بتائیے گا آپ کو یہ ناول کیسا لگا، ٹھیک ہے؟ میرا نام ہدا ماجد ہے اور چلتے ہیں ناول کی طرف۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ منت، میری طرف دیکھو، رونا مت۔ وجدان منت کو باہوں میں سمیٹے کھڑا تھا جو روم میں اس کے پیچھے پیچھے ہی آ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ نہیں جائے گا تو منت ضرور رو رو کر خود کو اذیت دے گی۔ میں کیا کروں وجی؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ امی جان بوجھ کر مجھے دکھانے کے لیے فجر کو بے تحاشا پیار کرتی ہیں۔ وجی میں کیا کروں؟ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میرے نصیب میں امی کا پیار کیوں نہیں ہے؟ منت نے چیختے ہوئے کہا تو وجدان نے باہوں کا حصار مضبوط کرتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ کیسے اپنے یار کی اس تکلیف کو کم کرتا؟ وہ بہت بے بسی محسوس کر رہا تھا۔ منت کہاں ہے نا؟ بہت جلد سب ٹھیک کر دوں گا یار، بس تھوڑا وقت دو مجھے۔ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں مر بھی جاؤں تب بھی امی جان مجھ سے کبھی محبت نہیں کریں گی۔ آج منت درد سے بے قابو ہو رہی تھی۔ وجدان کے لیے مشکل ہو رہا تھا منت کی تڑپ کو کم کرنا۔ وہ تڑپ کر وجدان کو پاگلوں کی طرح ڈھکے دیتی ہوئی دور ہو رہی تھی، جبکہ وجدان اس کے گرد مضبوط بازوں کا حصار بنائے ہوئے اپنے قریب رکھنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت منت کے زخموں کی مرہم صرف وہ خود ہے۔ منت آج جتنی تکلیف میں تھی وہ اپنے ساتھ کچھ غلط نہ کر لے، اس ڈر سے وجدان اسے نہ تو خود سے دور کرنا چاہتا تھا، نہ اسے اکیلا چھوڑ کر جانا چاہتا تھا۔ منت پچھلے 1.5 مہینے سے اپنی ماں سے پوری طرح سے کٹ چکی تھی، اور اس کے اندر کی معصوم بچی اپنی ماں کی محبت کے لیے بہت بے چین ہو رہی تھی، اور آج اس کی ماں کا فجر کو حد سے زیادہ پیار کرنا منت کے صبر کا بانگ کو توڑ چکا تھا۔ اس لیے وہ منت کے پیچھے پیچھے تیزی سے روم میں آیا تھا۔ منت کی آنکھوں میں درد کی شدید لہریں وہ دیکھ چکا تھا۔ میں دنیا کی سب سے گندی اور بری بیٹی ہوں وجی۔ اگر میں اتنی بری تھی، امی مجھ سے اتنی نفرت کرتی تھی تو مجھے پیدا ہوتے ہی کیوں نہیں مار دیا؟ میرا گلا گھونٹ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرا قصہ ختم کر دیتی۔ کیوں خود بھی اذیت میں رہتی ہیں اور مجھے بھی اذیت میں مبتلا کیے رکھتی ہیں؟ منت صبر سے کام لو، میری طرف دیکھو۔ بے قابو ہو کر اس کے ہاتھوں سے چھٹپٹا کر نکلنا چاہتی تھی۔ نہیں ہے مجھ میں صبر، اور اسے زیادہ میں صبر کر نہیں سکتی۔ یا تو مجھ سے ماں جیسا سلوک کرے یا مجھے میری غلطی بتائے۔ میرا قصور کیا ہے؟ اتنا حق تو ہے نا میرا، کسی بھی مجرم کو سزا دینے سے پہلے بتایا جاتا ہے کہ اس کا کیا قصور ہے۔ اور وہ اس قدر چھٹپٹا رہی تھی کہ کوئی کمزور اگر اس کے مقابل ہوتا تو اب تک وہ اس کی حراست سے نکل چکی ہوتی، مگر اس وقت وہ وجدان کے مضبوط بازوں کے دائرے میں تھی، جہاں سے وہ چاہ کر بھی نہیں نکل پا رہی تھی۔ میں دنیا کی ایسی مجرم ہوں جسے یہ نہیں پتا کہ اس کی غلطی کیا ہے، مگر سزا میں سالوں بھگت رہی ہوں۔ وجی میں تھک گئی ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں کیا کروں؟ وہ وجدان کے سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے بچوں کی طرح ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ آنسو اتنی شدت سے بہہ رہے تھے کہ اس کا سینہ بھیگنے لگا تھا۔ منت، میرا دل بند ہو رہا ہے۔ منت مت رو اس طرح، تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے وقت دو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ تمہاری قسم وجدان کی زندگی کا مقصد بن چکا ہے یہ کہ تمہیں اور چچی جان کو ایک محبت بھرے رشتے میں جوڑ کر رکھوں گا، اور میں ضرور پتہ لگاؤں گا کہ ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے چچی اپنی ہی اولاد سے سوتیلے والا سلوک کرتی ہیں۔ منت، جب تم روتی ہو تو وجدان کا دل بند ہونے لگتا ہے۔ پلیز منت، وقت دو مجھے، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ محبت اور تڑپ کی ملی جلی کیفیت سے کہتے ہوئے اس کی پلکوں پر اپنے سلگتے لب رکھ کر آنسو کے قطرے کو چنتے ہوئے لبوں سے چہرے کا طواف کرنے لگا، اس کے خوبصورت روئے ہوئے چہرے پر سلگتے ہونٹوں کے نرم گرم لمس چھوڑتے ہوئے جذباتوں کی لو میں بہنے لگا تھا۔ منت ہمیشہ سے وجدان کی محبت کے سامنے کمزور پڑ جاتی تھی، اس وقت بھی وجدان کی غربت اس کے زخموں پر مرہم کا کام کر رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ وجدان کے مضبوط وسیع سینے پر رکھے ہوئے آنکھیں بند کیے کھڑی تھی، اس کی روئی ہوئی آنکھوں اور درد بھرے چہرے پر وجدان کے لب طواف کرتے ہوئے اسے پرسکون کر رہے تھے۔ اس کے سلگتے لب منت کے کان کی لوؤں پر محسوس کرتے ہوئے سسک اٹھی تھی۔ کانوں سے گردن پر لب رکھتے ہوئے وہ مدہوش سا ہونے لگا تھا۔ وہ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح اس کے ہاتھوں میں جھولنے لگی تھی۔ اس کی تیز ہوتی سانسوں کو محسوس کر کے وجدان کے لب مسکرائے تھے۔ وجدان نے چہرہ اٹھا کر اپنے یار کی جانب دیکھا تھا جو اس کی محبت کے سامنے پوری طرح سے ہار مانتے ہوئے کمزور پڑ چکا تھا۔ وجدان کو اپنی محبت پر بڑا مان اور یقین تھا، اور اسی یقین سے وہ منت کے پیچھے روم میں آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت اس کی قربت منت کا سکون ہے۔ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو درد میں قربت یار مل جائے۔
नीचे झुककर मन्नत को नरमी से गोद में उठाए बेड पर ले आया था। इसे आराम से तकिए पर लिटाए गहरी नजरों से इसके खूबसूरत सरापे से लेकर मासूम चेहरे तक देखा। वो आंखें बंद किए तेज सांसें लेती हुई लेटी हुई थी। गहरी नजरों से देखते हुए इसकी गर्दन पर झुकने लगा और झुकता ही चला गया। दूध जैसी गोरी मखमली गर्दन पर लब रखे हुए फुजदान नरम गरम लम्स छोड़ने लगा था। मन्नत की सांसें और तेज होने लगी थी। अपने लंबे चौड़े वजूद को इसके ऊपर डाले हुए अपने खुरदरे मर्दाना पैर इसके नाजुक पैरों के तलवों के साथ रब करते हुए इसे टांगों में टांगे फंसाए पिन कर चुका था। मन्नत दर्द से इस कदर टूटी हुई थी कि वजदान की मोहब्बत इस पर मरहम का काम कर रही थी। मन्नत की आंखें बंद थी। आज मन्नत कोई मज़ाहमत नहीं कर रही थी। वजदान तो वैसे ही मन्नत का दीवाना था और ऐसे ही में मन्नत का कोई मज़ाहमत ना करना वजदान के लिए एक खूबसूरत मौका था जिसे वो ज़ाया नहीं करना चाहता था। मोहब्बत के आगे वजदान की बेबाकियां बढ़ने लगी थी। मन्नत के पेट से कमीज़ को हटाते हुए वजदान ने लब इसके पेट पर रखकर शिद्दत से भरा लम्ब छोड़ा तो मन्नत से ने सिसकी भरी थी। वजदान के लम्सों में तेजी आने लगी थी और मन्नत की सिसकारियों में इजाफा होने लगा था। वह हाथ से शर्ट ऊपर ले जाते हुए इसकी धड़कनों तक पहुंचा था। इसके खूबसूरत लब बेबाकियों पर उतर चुके थे। लबों के नीचे धड़कनों को महसूस करते हुए वो दीवानावार बहक कर इसकी तेज सिसकियों की वजह बन रहा था। उसके हाथों से में मचलने लगी थी। वजदान के लबों की हिद्दत इसे झुलसा रही थी। धड़कनों से नमी पीते हुए वो दीवानों की तरह इसके बेबस कि इसकी जान निकालने पर तुला हुआ था। बहके हुए वजी के हाथ बेबाकियों पर उतरे हुए थे। मोहब्बत में दीवानगी की हदों को पार करते हुए वो मन्नत की चादर में लपेट चुका था। मन्नत के वजूद पर कपड़े ना होने के बराबर थे। अपनी शर्ट के बटन को झटके से खींचकर खोलते हुए वजदान अपने लंबे चौड़े वजूद के साथ मन्नत के ऊपर विराजमान हुआ था। मजबूत सीने के नीचे दबी हुई मन्नत तेज सांसों के साथ सिसकारियां भर रही थी। इसके खूबसूरत जिस्म के रनाइयों पर सुलगते होंठों की हिद्दत बखेरता हुआ वो हर रनाई को चूम रहा था। इसकी नाजुक सी कमर पर पड़ते हुए बलों को ठंडी उंगलियों से छूकर मसरूर हो रहा था। इसकी कमर पर पड़ते हुए खूबसूरत बलों पर लाइंस खींचते हुए वहां पर अपने लफ रखकर दांतों की चुभन दी तो इसकी नाजुक सी कमर पर रेड कलर का निशान पड़ चुका था। मन्नत चुभन से सिसक उठी थी। वजी, इस वक्त वजी होश में नहीं। जब होश में आऊंगा तब सब अदाएं भी देखूंगा और नखरे भी उठाऊंगा, मगर इस वक्त इस बेकाबू वजी को रोकने की कोशिश मत करना यार वजदान। अब तक तो तुम्हें इतना समझ जाना चाहिए था कि तुम्हारी कुर्बत में वजी पागल हो जाता है, तुम्हारे जिस्म की खुशबू को होश से बेगाना कर देती है। तुम्हारी नाजुक सी कमर पर पड़ते हुए बल देखकर मैं बदहोश हो जाता हूँ। जो शख्स होश में नहीं, इससे कोई तवक्को मत किया करो। इसके कानों के लोग दांतों से खींचते हुए वो सरगोशियां उतार रहा था। आप बहुत गंदे हैं वजी। वो आंखें बंद किए हुए सिसकियां लेती हुई मदहोशी के आलम में ही बोल रही थी। आखिर वजदान की मोहब्बत भरी कुर्बत थी जिसके रंग मन्नत पर भी साफ दिखाई दे रहे थे। होश में तो वो भी नहीं थी जितनी दीवानगी वो मन्नत पर दिखा रहा था। कैसे मन्नत इसकी मोहब्बत की बारिश में सूखी रह सकती थी। वो जब जब मन्नत के करीब आता था हर बार उसकी तिश्तगी पहले से ज्यादा होती थी। दोनों वजूद चादर में लिपटे हुए और लिबास न होने के बराबर था। वजदान को अपनी मोहब्बत में लिबास का हायल होना बिल्कुल नापसंद था। शुरू शुरू में मन्नत की मज़ाहमतें होती थी, मगर अब वो सब समझ चुकी थी, क्योंकि अपनी गुर्बत के लम्हों में वजदान अपनी पूरी मनमानियां करता था। जो वजदान मन्नत की हर बात मानता था, जो अपनी गुर्बत के लम्हों में वो संगदिली पर उतर आता था। सफाक बना सिर्फ अपनी मनमानियां करता था। फिर चाहे मन्नत सिसके या रोए, तड़पे वो बिल्कुल नज़रअंदाज करके सिर्फ अपनी हुकूमत दिखाता था। जैसे कि इस वक्त इसकी शिद्दतों से मन्नत पूरी तरह से टूटी हुई सिसकियां ले रही थी। वो तेज सांसों से सांसों से इस पर अपनी मोहब्बत की बारिश बरसाते चला जा रहा था। इसकी नाजुक सी हथेलियों पर सख्त हाथ रखे हुए वो उंगलियों में उंगलियां फंसाए हुए था। रूम में दोनों की तेज सांसों की आवाज के साथ मन्नत की सिसकियों की आवाजें भी रूम में गूंज रही थी। वजदान और मन्नत की मोहब्बत की हसीन दास्तान में एक और खूबसूरत राज शामिल हो चुकी थी। वरदान की जैसी मोहब्बत ना आज तक किसी ने की थी और ना कोई कर सकता था। दीवानगी में हर हद को पार कर जाने वाले आशिक को चौधरी वरदान विर्क कहते हैं और अपने शौहर की मोहब्बत में रेशम की तरह इसके हाथों में बिखर जाने वाली नाजुक सी लड़की को मन्नत वजदान विर्क कहते हैं। मन्नत और वजदान जैसी जोड़ियां बहुत कम होती हैं। वक्त के हसीन पन्नों पर सुनहरी हरूफ से वजदान और मन्नत की मोहब्बत की दास्तान लिखकर हमेशा खूबसूरत अल्फाजों में याद रखी जाएगी। फजर, तुम्हारे बारे में जो कुछ आज तक मुझे कहा जा रहा था, तुम वैसी ही हो। तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो चुका है। कल का सूरज तुम्हारे लिए बर्बादी और तबाही लेकर आएगा। तुम तरसोगी अपनों के चेहरे देखने के लिए। मैं तुम्हें इतना तड़पाऊंगा कि तुम मौत के लिए मुझसे भीख मांगोगी और मौत तुम्हें नसीब नहीं होगी। तुम मरना चाहोगी, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तुम जीना चाहोगी, मैं तुम्हें जीने भी नहीं दूंगा। फजर की
انگیجمنٹ کی ویڈیو دیکھ کر براق پاگل ہو رہا تھا۔ دکھانے والے نے فجر کی انگیجمنٹ کی ویڈیو ہر اینگل سے دکھائی تھی اور آلیار پر تو بار بار کیمرہ زوم کر کے دکھایا گیا تھا۔ وہ کتنی محبت بھری نظروں سے فجر کی جانب دیکھ رہا ہے۔ آلیار کے نام کی انگوٹھی فجر کے ہاتھ میں بڑی کلیئر کر کے دکھائی گئی تھی۔ اس وقت براق آتش فشاں پہاڑ کے مانند پھٹنے کو تیار تھا، بس اسے کل کی صبح کا انتظار تھا۔ آلیار کی نظروں میں فجر کے لیے دیوانگی دیکھ کر براق کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ آلیار کو یہاں پر بیٹھا ہوا گولی مار کے اس کے سینے سے دل نوچ لے، اور اگر بدقسمتی سے شدید موسم کی خرابی کی وجہ سے پروازیں ملتوی نہیں ہوتی تو آلیار کا یہی حشر ہونا تھا۔ فجر، کس جرات سے تم نے کسی اور کے نام کی انگوٹھی اپنی انگلی میں پہنی ہے؟ براق خوفناک انداز میں دھاڑا تھا۔ اس وقت کوئی اس کی دھاڑ سنتا تو ڈر کے مارے یا تو مر جاتا یا بے ہوش ہو جاتا۔ فجر، تم اس وقت کو پچھتاؤ گی، اور جو تم نے اپنے وجود پر کسی اور کے نام کا لباس پہن رکھا ہے۔ اگر اس وجود کو میں نے زخموں سے چور نہ کر دیا تو میرا نام براق پاشا نہیں۔ تم نے جو کرنا تھا تم کر چکی، اب میری باری ہے۔ اور براق پاشا اپنے مجرموں کو ایسی سزا دیتا ہے کہ ان کی روح تک کانپ جاتی ہے۔ براق کے دشمن ایک بار سزا بھگتتے ہیں تو ساری زندگی بھولتے نہیں۔ تم بھی تیار رہنا فجر آصف ورد، کل تمہاری اور میری ملاقات فکس ہے۔ کل تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری دسترس میں آ جاؤ گی۔ تمہارے لیے ان 4 دنوں میں جتنا میں تڑپا ہوں، اس ہر منٹ ہر سیکنڈ کا تمہیں حساب چکانا پڑے گا۔ تمہیں کسی اجنبی کے ساتھ دے کر جو اذیت میں نے برداشت کی ہے، اس کا خمیازہ تمہیں ساری زندگی بھگتنا پڑے گا۔ ایسی سزا دوں گا موت بھی تڑپ جائے گی تمہاری یہ سزائیں دیکھ کر۔ وہ ایک بات کو بڑی گہرائی سے دماغ میں سوچ رہا تھا۔ سامنے رکھے ہوئے موبائل پر منگنی کی پوری ویڈیو کو وہ بار بار دیکھ رہا تھا تاکہ اس کے دل کا درد ناسور بن جائے اور وہ اس درد کو بار بار محسوس کرے۔ وہ اپنے درد کو بھولنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ بار بار ویڈیو دیکھ کر خود کو یاد دلا رہا تھا کہ اس سے کیا کرنا ہے۔ بار بار ویڈیو دیکھ کر وہ اپنے دل پر چھڑے کھونپ رہا تھا اور وہ خود تیار کر رہا تھا فجر پر ظلم کرنے کے لیے۔ نہ جانے فجر پر کیا قیامت ٹوٹنے والی تھی۔ وہ معصوم تو آج کی رات پوری طرح سے غافل تھی اس بات سے کہ کل کا سورج اس پر غموں اور دکھوں کے پہاڑ توڑنے والا ہے۔ کل کا سورج اس کے لیے بربادی لے کر آئے گا۔ کل کے سورج میں وہ اس شفاق شخص کی دسترس تک پہنچ جائے گی۔ سارے جال بنے جا چکے تھے، ساری تیاریاں مکمل تھیں، بس انتظار تھا کل کے طلوع ہوتے سورج کا۔ فجر عید کی چھٹیوں کے بعد آج پہلے دن کالج آئی تھی۔ دل میں ایک انجانی سے خوشی تھی آلیار کے ساتھ منسلک ہونے کی۔ آج صبح اٹھتے ہی آلیار کا گڈ مارننگ میسج دیکھ کر اس کے دل نے ایک خوبصورت سی بیٹ مس کی تھی، جسے محبت کی دہلیز پر رکھے جانے والا پہلا قدم بھی کہہ سکتے ہیں، اور کسی کی جانب سے اتنی توجہ ملنے پر خود پسندی بھی کہا جا سکتا ہے۔ وہ اذلان کے ساتھ گپے مارتی ہوئی کالج پہنچی تھی۔ یونی میں سارا دن بہت خوشگوار گزرا تھا۔ زرنش بھی آج کالج آئی تھی۔ وہ بار بار اپنے بھائی کا نام لے کر اسے تنگ کر رہی تھی۔ فجر کو زندگی مکمل لگنے لگی تھی۔ فجر اس بات سے پوری طرح سے انجان تھی کہ آج کا دن شاید اس کی خوشیوں کا آخری دن تھا۔ آنے والا طوفان بالکل اس کے قریب آ چکا تھا۔ خطرہ چاروں طرف منڈلا رہا تھا، مگر وہ معصوم اس بات سے بے خبر اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی کینٹین پر کھانا کھاتے ہوئے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ فجر اپنا فیورٹ پیزا کھاتے ہوئے زرنش کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا اور کالج کی چھٹی ہو چکی تھی۔ زرنش اسے بتا چکی تھی کہ اذلان بھائی سے آلیار بھائی اجازت لے چکا ہے اور فجر کو اس کے ساتھ ہی اس کے گھر جانا ہے۔ فجر خوش بھی تھی اور نروس بھی، شرمائی ہوئی۔ فجر ہونٹوں کے کنارے کو چبا رہی تھی۔ چلو تم تھوڑی دیر شرماؤ، میں ذرا صفا سے کل والے نوٹس لے کر آتی ہوں۔ اسے شرماتا دیکھ کر جاتے جاتے زرنش نے اس کی ٹانگ کھینچی تھی۔ بلکہ تم ایک کام کرو، تم باہر نکلو، بھائی بالکل ٹائم پر پہنچ جائے گا، تو چلو میرے آنے سے پہلے 2-4 گپے ہی مار لینا بھائی کے ساتھ۔ دیوانہ کر دیا ہے تم نے میرے بھائی کو۔ زرنش مسکراتے ہوئے اپنا بیگ اور موبائل اٹھا کر اپنی کلاس روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ فجر اپنا موبائل اور بیگ اٹھا کر کالج گیٹ سے باہر نکل آئی تھی، مگر ابھی تک باہر کوئی بھی اسے نظر نہیں آیا تھا۔ اذلان نے تو آنا ہی نہیں تھا، یہ بات اسے زرنش بتا چکی تھی، اور اذلان نے بھی اسے میسج کر دیا تھا کہ وہ زرنش کے ساتھ کچھ دیر کے لیے اس کے گھر چلی جائے گی۔ اذلان نے میسج پر بتایا تھا کہ اس کی ماما نے بھی ریکویسٹ کی ہے، مگر گیٹ کے باہر آ کر بھی اسے آلیار اور اس کی گاڑی کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ وہیں کالج کے باہر کھڑی ہو گئی تھی۔ کالج گیٹ سے لڑکیاں نکل کر اپنے ریلیٹیو کے ساتھ بیٹھ کر جا رہی تھی۔ ہر طرف شور و گل کا سما تھا۔ کالج گیٹ جتنا سنسان ہوتا تھا، چھٹی کے وقت اتنا ہی گہما گہمی کا منظر پیش کرتا تھا۔ بیٹی، تم مجھے ذرا سڑک پار کروا دو گی؟ ایک بزرگ خاتون تھی جو آنکھوں پر بلیک کلر کا چشمہ لگائے ہوئے جھکی ہوئی کمر کے ساتھ ساتھ
ہاتھ میں ڈنڈے کا سہارا لیے اس کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی، جو دیکھنے میں ہی بے حد عجیب سی لگ رہی تھی۔ نہیں، مجھے تو خود بھی سڑک پار کرنا نہیں آتی، پلیز آپ کسی اور سے کہہ دیں۔ بیٹا پلیز کروا دو، میری آنکھیں نہیں ہیں، تم آنکھوں والی ہو۔ مجھے گھر جلدی پہنچنا ہے، میرا بیٹا بہت بیمار ہے، مجھے سڑک پار کروا دو۔ اس بڑھیا کا انداز بہت عجیب اور بناوٹی سا تھا۔ فجر سچ کہہ رہی تھی، اسے خود بھی سڑک کراس کرنا نہیں آتا تھا، کیونکہ وہ جب بھی گھر سے باہر نکلتی تھی ہمیشہ اس کے بھائی اس کے ساتھ ہوتے تھے اور وہ خود ہی اسے سڑک کراس کرواتے تھے، اور جب وہ کالج جاتی تو بالکل کالج کے گیٹ کے سامنے ہی اتارا جاتا تھا۔ کبھی ایسا موقع نہیں ہوتا تھا کہ جب فجر اکیلی ہو، اور فجر ویسے بھی بڑی شائع سی لڑکی تھی، اسے سڑک کراس کرتے ہوئے ڈر لگتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ایک بار پھر سے انکار کرتی، وہ بوڑھی عورت زبردستی فجر کا ہاتھ پکڑے ہوئے اسے سڑک کراس کروانے کو کہہ رہی تھی۔ جہاں فجر ڈرپوک تھی، وہیں فجر بہت رحم دل اور معصوم بھی تھی۔ وہ اس عورت کو نہ نہیں کہہ سکی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے سڑک کراس کرتے ہوئے اس سڑک کی دوسری جانب چھوڑ چکی تھی۔ ابھی وہ چھوڑ کر واپسی کا سوچ ہی رہی تھی کہ ایک بلٹ پروف گاڑی تیزی سے اس کے سامنے آ رکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی اور کچھ سوچتی، دروازہ کھلا، فجر کو ہاتھ سے گھسیٹ کر اس گاڑی میں ڈال دیا گیا تھا۔ فجر کو اندر کھینچنے والی خواتین تھی۔ فجر کی کتابیں جو نیچے گر گئی تھی، وہ بھی نقاب پوش آدمی جس نے چہرے پر رومال باندھ رکھا تھا، وہ اٹھا کر گاڑی میں رکھ چکا تھا۔ شاید وہ لوگ کوئی ثبوت نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ فجر چیخنا چاہتی تھی، مگر گاڑی کے اندر بیٹھی ہوئی دو عورتیں جو کہ اچھی خاصی ہٹی کٹی صحت مند تھی، انہوں نے رومال زبردستی اس کی ناک پر رکھا اور فجر نیند کی گہرائیوں میں چلی گئی تھی۔ اس پر شدید کوئی بے ہوشی کی دوا لگا دی گئی تھی، جس کی وجہ سے فجر بے ہوش ہو چکی تھی۔ گاڑی تیز سپیڈ کے ساتھ کالج کے گیٹ کے سامنے جا چکی تھی۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ اتنی ٹریفک میں کسی کو کچھ پتا نہیں چلا تھا کہ یہاں سے ایک لڑکی اغوا ہو چکی ہے۔ جب زرنش باہر آئی تو اتنے میں آلیار بھی آ چکا تھا۔ سوری زرنش، میں ٹریفک میں پھنس گیا تھا اس لیے لیٹ ہو گیا۔ کوئی بات نہیں بھائی، میں نے تو سوچا تھا کہ آپ جلدی آ گئے ہوں گے، اور آپ کو فجر کے ساتھ کچھ ٹائم مل جائے گا گپے مارنے کا، مگر آپ تو ٹریفک میں پھنس کر ہی ٹائم ضائع کر کے آ گئے ہیں۔ زرنش نے افسوس زدہ منہ بناتے ہوئے کہا، چلو کوئی بات نہیں ہے، فجر ہمارے ساتھ گھر جا رہی ہے، وہاں جا کر دل کھول کر ہم گپے مار لیں گے۔ بس تم کچھ دیر کے لیے اپنی دوست کی جان چھوڑ لینا، آلیار مسکرا کر شرارت سے بولا تھا۔ آہ بھائی، آپ تو ابھی سے بدل گئے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات پہلے ہی بتا دوں، فجر پہلے ہی میری بیسٹ فرینڈ اور میری دوست ہوگی، اس کے بعد آپ کی بیوی۔ میں جب چاہوں اپنی دوست کے پاس آ سکتی ہوں، بیٹھ سکتی ہوں اور گپے مار سکتی ہوں، آپ ہم پر پابندی عائد نہیں کریں گے۔ اوکے میری اماں، منظور ہے، مگر اب بتاؤ فجر کہاں ہے؟ آلیار کی نظر فجر کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ ٹریفک میں پھنس کر پہلے ہی لیٹ ہو گیا تھا، حالانکہ وہ کافی دیر پہلے گھر سے نکلا تھا۔ مجھے نہیں پتا بھائی، فجر تو 10 منٹ پہلے ہی گیٹ پر آ گئی تھی۔ کیا مطلب ہے کہ تمہیں نہیں پتا؟ یار جا کر دیکھو نا، کیونکہ میں تو جب آیا مجھے تو فجر کہیں نہیں دکھائی دی۔ جی بھائی، میں اندر دوبارہ جا کر دیکھتی ہوں۔ زرنش بول کر کالج کے اندر واپس چلی گئی تھی، اور تقریباً 10 منٹ بعد وہ واپس آتی اور اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، کیونکہ اسے پورے کالج میں کہیں بھی فجر نظر نہیں آئی تھی، اور اس کے گارڈ کا کہنا تھا کہ فجر واپس کالج کے اندر نہیں آئی۔ دونوں بہن بھائی پریشان تھے کہ فجر کو زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا۔ آلیار بہت پریشان تھا۔ اس نے مجبوراً اذلان کے نمبر ملایا، شاید وہ اذلان کے ساتھ چلی گئی ہو، حالانکہ ایسا ممکن نہیں تھا، مگر پھر بھی اب اپنے دل کے ڈر کو ختم کرنے کے لیے کہیں فجر کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں ہو گیا، اس نے اذلان سے پوچھا۔ آلیار کی بات سن کر اذلان اس سے بھی زیادہ پریشان ہو گیا، کیونکہ فجر کو تو وہ لینے ہی نہیں گیا تھا۔ وہ فجر ایسی نہیں تھی جو بنا بتائے کہیں جاتی۔ بات تیزی کے ساتھ پھیلی اور گھر کے تمام افراد کو پتہ لگ چکی تھی۔ دونوں خاندانوں میں قیامت کا سماں طاری ہو گیا تھا، کیونکہ فجر کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا فجر کہاں گئی۔ فجر کی ماں کی رو رو کر بری حالت ہو چکی تھی۔ منت اپنی بہن کے لیے رو رو کر پاگل ہونے لگی تھی کہ آخر فجر کہاں گئی، کیونکہ فجر کبھی یوں بنا بتائے نہیں جاتی تھی، اور فجر کتنی معصوم اور ڈری سہمی رہنے والی لڑکی تھی، یہ اس بات سے گھر کا ہر فرد بخوبی واقف تھا۔ فجر کو گھر کی سب سے معصوم بیٹی کہا جاتا تھا۔ وجدان کو جب اپنی بہن کا پتہ چلا تو اس نے لیڈی چوٹی کا زور لگا دیا، مگر کہیں سے کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا کہ فجر گئی تو کہاں گئی۔ فجر کے بابا اور تایا نے کالج کے آس پاس کا چپا چپا چھان مارا تھا، مگر وہ فجر کا پتہ نہیں لگا سکے۔ صلاح الدین نے اپنی پوتی کا پتہ لگانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی تھی، تھک ہار کر پولیس اسٹیشن میں بھی رپورٹ درج کروا دی تھی، مگر وہ لوگ فجر کا پتہ لگانے میں ناکام رہے۔ جو حویلی خوشیوں کا گہوارہ تھی وہ ماتم زدہ ہو چکی تھی۔ ہر کوئی خاموش تھا، گھر کی عورتیں ہر وقت روتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ عافیہ بیگم کی حالت بہت خراب تھی، بار بار بی پی شوٹ کرنے کی وجہ سے انہیں ہاسپٹل ایڈمٹ کرنا پڑ گیا تھا۔ میڈیسن دینے کے باوجود
इनका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा था। एक ही दिन में कितना कुछ बदल गया था। फजर का यूं अचानक गायब हो जाना कोई छोटी सी बात नहीं थी। अगर बात दौलत या जमीनों की होती तो विर्क खानदान को कोई फर्क ना पड़ता, मगर यहाँ बात इज्जत की थी। घर की बेटी गायब हुई थी तो घर के मर्द सुकून से कैसे बैठ सकते थे। सबकी आंखों की नींद उड़ चुकी थी। हर कोई पूरी जान लगाकर फजर को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। फजर न जाने कितने घंटों बेहोशी की हालत में गुजार चुकी थी। जब इसे होश आया तो इसने एक बहुत वसीं कमरे में खुद को पाया, जहां रोशनी ना होने के बराबर थी। मगर इतनी रोशनी जरूर थी कि इसे सामने ही सोफे पर टेक लगाए हुए शख्स को पहचानने में देर नहीं लगी थी। वो इन ग्रे आंखों को कभी भूल नहीं सकती थी, जो इतनी कम रोशनी में भी चमक रही थी। ये वही आंखें थी जिनसे बचपन से ही फजर को शदीद डर महसूस होता था। वो कभी नजरें भरकर इन ग्रे आंखों में देख नहीं पाती थी। मुकाबले ने फुल ब्लैक कलर की ड्रेस पैंट और शर्ट पहन रखी थी। आस्तीन कोहनियों तक फोल्ड किए हुए, एक हाथ साइड पर रखे, दूसरे से सिगरेट की कश लेते हुए रूम में धुआं छोड़ रहा था। इस शख्स की हालत इस वक्त काफी रफ थी। शर्ट के बटन आधे बंद और आधे खुले हुए थे, जिसके अंदर से इसके सीने के बाल नुमाया नजर आ रहे थे। साफ दिखाई दे रहा था कि मुकाबिल निडर शख्सियत का मालिक है, क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं कि जिस मर्द के सीने पर घने और गहरे बाल होते हैं वो बहादुर और निडर होता है। और इस शख्स का सीना बालों से भरा हुआ था। स्टाइलिश ड्रेसिंग सेंस से पता चल रहा था कि वो बहुत मॉडर्न नेचर का मालिक है। इसकी डार्क ग्रे आंखों का कलर इसे पूरी स्टार बना रहा था, जैसे इसकी आंखों की गहराई में बहुत से राज दफन हो। भूरे बालों को स्टाइलिश कटिंग के साथ जेल लगाकर सेट कर रखा था। नजर आता था कि मुकाबिल नफासत पसंद और स्टाइलिश तबीयत का मालिक था, क्योंकि कपड़ों की हालत रफ थी। मगर बालों को बड़ी तरतीब से जेल लगाकर सेट कर रखा था। सुर्ख और सफेद चेहरे पर हल्की भूरी बियर्ड इस शख्स में निखार पैदा कर रही थी। हाथ में पहनी हुई ब्रांडेड वॉच इसके बालों से भरे हुए मजबूत मर्दाना हाथों पर बेहद खूबसूरत लग रही थी। चौड़ी हथेली पर चिपटी हुई लंबी लंबी मजबूत खुरदरी उंगलियां इसकी मर्दाना शख्सियत को और भी निखार रही थी। चेहरे पर शदीद गुस्से से उभरी हुई नसें इसे और भी अट्रैक्टिव बना रही थी। फजर इन ग्रे आंखों से हमेशा डरती थी और इसे पहचानने में देर नहीं लगी। ये बुर्राक है। बुर्राक बचपन से लेकर जवानी तक इनके घर आता जाता रहा था, इसलिए बुर्राक को पहचानना इसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। आप? फजर आंखें मलती हुई बड़े गौर से बुर्राक की जानिब देखकर खुद को यकीन दिला रही थी कि वो सच में बुर्राक है। हाँ, मैं। बुर्राक की भारी गुस्सेली आवाज रूम में गूंजी तो फजर दुबक कर खुद में सिमट गई। गौर से देखो, कहीं मुझे पहचानने में गलती तो नहीं कर रही, कहीं मुझे तुम अपना आशिक तो नहीं देख रही हो। बुर्राक की भारी आवाज फजर की समाज से टकराई तो शक यकीन में बदल गया कि वो बुर्राक ही था। मैं कहाँ हूँ? मेरी दस्तरस में। मैं मुझे अपने घर जाना है। फजर डर कर पीछे होती हुई दीवार के साथ जा लगी थी। वो बच्चों की तरह डरी हुई टांगों के गिर्द हाथ बांधे हुए बैठी थी। भूल जाओ घर को, अब यही तुम्हारा घर है और यही तुम्हारी दुनिया। नहीं, मुझे अपने घर जाना है। शट अप, बकवास बंद करो अपनी। यहाँ पर मैं तुम्हारी फरमाइश पूरी करने के लिए नहीं बैठा हूँ। बुर्रा की खौफनाक भारी आवाज से वजह चीख 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 उठी थी। इसके कानों पर हाथ रख दिए थे। बुर्राक की धाड़ पूरे रूम में गूंज रही थी। रूम खाली होने की वजह से रूम में आवाजें गूंजकर एक खौफनाक मंजर पैदा कर रही थी। रूम में सिर्फ एक बेड और सोफे के अलावा कोई चीज नजर नहीं आ रही थी। बुर्राक की आवाज से डरकर फजर अपनी जगह से झटके से उठकर तेजी से रूम के दरवाजे की जानिब बढ़ी थी, जबकि बुर्राक अपनी जगह पर आराम से टांग पर टांग जमाए बैठा था। फजर रूम का दरवाजा खोलते हुए बाहर निकली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। बाहर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। चांद की रोशनी बहुत तेज थी, जिसमें घना जंगल और लंबे लंबे दरख्त साफ दिखाई दे रहे थे। ये कोई बहुत ठंडा इलाका था, जहां पर शायद अभी बारिश हुई थी। रूम में भी काफी ज्यादा सर्दी थी, मगर बाहर तो सर्दी इसकी नाजुक सी जान की बर्दाश्त से बाहर थी। ठंडी हवा का झोंका जैसे इस पर मनो बर्फ आन गिरी हो। इस पर से सन सन करती हुई ठंडी हवाएं इसके पूरे वजूद को बर्फ से ज्यादा ठंडा कर गई थी। दूर से आती हुई जंगली जानवरों की आवाजें माहौल को खौफनाक और पुरस्कार बना रही थी। कहाँ हवेली में अपनों के बीच में डरकर रहने वाली फजर इस वक्त इस घने जंगल को देख रही थी। वो डरकर जल्दी से दरवाजे के अंदर वापस आ गई थी। जिसने दरवाजा बंद कर दिया, दरवाजे के साथ टेक लगाए वह आंखें बंद किए हुए खड़ी थी। बाहर का मंजर इसकी नजरों के सामने से जा नहीं रहा था। कितना खौफनाक मंजर था, ऐसा मंजर जिसे फजर मूवीज में भी देखकर डर जाया करती थी। वैसी जगह पर तन्हा इस खौफनाक आंखों वाले शख्स के साथ अकेली, ये सोचकर फजर का दिल बंद हो रहा था। कर लिया शौक पूरा। आज के बाद अगर मेरी दस्तरस से भागने की कोशिश की तो फजर तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि डर को भी डर लगेगा। तुम सोच भी नहीं सकती, इससे ज्यादा खतरनाक हूं मैं। वो अपनी जगह पर बैठा हुआ मगर वो गुस्सीले कड़वे लहजे में बोल रहा था। क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा है मैंने? आपने
میں نے آپ کا جو مجھے ایسی سزا دیں گے؟ وہ ڈر سے کانپتی ہوئی آواز سے بڑی مشکل سے سوال کر رہی تھی۔ آنسو اس کے حلق میں اٹکے ہوئے تھے۔ تمہیں نہیں پتا کہ تمہارا قصور کیا ہے؟ برا کی دھاڑ ایک بار پھر سے روم میں گونج اٹھی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ آپ مجھے کس چیز کی سزا دے رہے ہیں۔ بکواس بند کرو ورنہ تمہاری حلق سے زبان کھینچ لوں گا۔ جھوٹ مت بولو، نفرت ہے مجھے جھوٹ سے۔ بچپن سے تمہارے بارے میں جو مجھے بتایا جا رہا تھا تم بالکل ویسی ہو، فریبی، گھٹیا، بدچلن، بد کردار۔ براق کے ایک ایک لفظ میں اتنی کڑواہٹ تھی کہ فجر کے کانوں میں ایسڈ کی طرح جلن ہو رہی تھی۔ مجھے بتائیں گے کہ میں نے ایسا کیا کیا ہے جس کی وجہ سے آپ اتنے گندے الفاظ مجھے بول رہے ہیں؟ وہ تڑپ اٹھی تھی، اس لیے اتنے گھٹیا الفاظ سن کر اس کے شیشے کی طرح صاف شفاف کردار پر کیچڑ اچھالا جا رہا تھا۔ واہ کیا معصوم چہرہ ہے تمہارا! اگر میں تمہاری حقیقت سے واقف نہ ہوتا تو تم قسم سے مان جاتا کہ تم اتنی ہی معصوم اور شریف ہو۔ عاشق بنائے، ان کے ساتھ ہوٹلوں میں راتیں گزاری، رنگ رلیاں منا کر، اور اب ایک نیا عاشق پکڑا اور اسے منگنی کا ڈرامہ رچا لیا۔ یہ سب کچھ تمہارے نزدیک معمولی چیزیں ہیں نا، اس لیے میں تمہیں تمہارا قصور کیسے بتا سکتا ہوں؟ قصور تو اس کو بتایا جاتا ہے جس کو احساس ہو کہ اس نے کچھ غلط کیا ہے۔ پلیز آپ مجھ پر جھوٹے الزام مت لگائیں۔ پہلی بات تو جس طرح آپ میرے کردار پر کیچڑ اچھال رہے ہیں، آپ کو اس کا کوئی حق نہیں۔ نہ تو آپ میرے بھائی ہیں، نہ بابا، نہ داجی، نہ تایا۔ تو میں آپ کے سوالوں کی پابند نہیں ہوں۔ فجر نے پوری ہمت اکٹھی کر کے اپنے کردار پر کیچڑ اچھالنے والے کے شخص کو جواب دیا تھا۔ آہا کیا بکواس کی تم نے! تم میرے سوالوں کے پابند نہیں ہو، اور میرا تم پر کوئی حق نہیں۔ تم میرے ہر سوال کے پابند ہو اور تم پر صرف اور صرف میرا حق ہے، اور یہ حق میں تمہیں جتا کر دکھاؤں گا۔ بہت جلد تم پر میں سارے حق حاصل کر لوں گا۔ براق اپنی جگہ سے جھٹکے سے اٹھ کر اس پر جھپٹتے ہوئے اس کے بال بے دردی سے مٹھیوں میں جکڑے کھڑا تھا۔ چچا چھوڑے مجھے، درد ہو رہا ہے۔ وہ درد سے بلبلا رہی تھی۔ مجھے مجھے بھی بہت درد ہو رہا تھا جب تم نے کسی اور کے نام کا لباس اپنے بدن پر پہنا تھا۔ مجھے بھی بہت تکلیف ہو رہی تھی جب تم اس شخص کو دیکھ کر شرماتی تھی۔ کیسے تم نے کسی غیر مرد کے نام کا لباس اپنے بدن پر زیب تن کیا؟ بے دردی سے اس کے جبڑے کو توڑنے کی حد تک دبا کر رکھا تھا۔ فجر کی آنکھوں سے گرم پانی روانی سے بہنے لگا تھا۔ وہ درد سے تڑپتے ہوئے رو رہی تھی، مگر وہ بے درد صفاک انسان اس کے جبڑے کو دبوچے ہوئے تھا۔ وہ دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑے ہوئے تھا۔ 21 سال کی معصوم سی فجر 27 سالہ براق کے سامنے بہت معصوم اور چھوٹی لگ رہی تھی۔ براق اپنی عمر سے کہیں زیادہ لمبی چوڑی شخصیت کا مالک تھا۔ براق کی ہائٹ 6 فٹ پلس تھی اور فجر کی ہائٹ اس سے چھوٹی تھی، اور براق جتنی لمبی چوڑی شخصیت کا مالک تھا، فجر اتنی ہی نازک اور معصوم تھی۔ وہ صفاک شخص اپنی مرضی سے پیچھے ہٹا اور واپس جا کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ روئی ہوئی فجر بنا دوپٹے کے وہیں فرش پر ڈری ہوئی دیوار کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ اسے گاڑی میں ڈالنے والی 2 عورتیں تھیں۔ مرد بھی گاڑی میں موجود تھے، مگر انہوں نے فجر کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ اس افراتفری میں اس کا دوپٹہ کہاں رہ گیا تھا اسے پتہ نہیں تھا۔ وہ تو بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس وقت وہ بنا دوپٹے کے اس شخص کے سامنے بیٹھی تھی جس سے وہ ہمیشہ ڈری سہمی رہتی تھی۔ اپنوں سے بھری حویلی میں جب کبھی براق گھر میں آتا تو فجر سہم جایا کرتی تھی اور اپنے روم میں جا کر چھپ جاتی۔ آج قسمت سے اسے کس مقام پر لے آئی تھی کہ وہ اکیلی اس شخص کے سامنے اس کے رحم و کرم پر تھی۔ کوئی بھی صفاک شخص سے بچانے والا نہیں تھا۔ پلیز مجھے بتا دو میں کہاں ہوں۔ کچھ دیر پہلے بتایا کہ میری دسترس میں، میری قید میں، جہاں سے بھاگنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ یہ براق کی دنیا ہے، کالی اور اندھیری دنیا، جہاں پر آنے کا راستہ ہے، جانے کا نہیں۔ اور تمہاری انفارمیشن کے لیے اتنا بتا سکتا ہوں کہ اس وقت تم پاکستان میں نہیں ہو تو کہاں ہوں یہ میں بتانا ضروری نہیں سمجھتا۔ میرے پاس آؤ۔ انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے اسے اپنے قریب بلایا۔ نہیں، وہ نفی میں سر کو ہلاتے ہوئے لفظوں کو توڑ رہی تھی۔ میں نے کہا میرے پاس آؤ۔ مجھے ہر بات دہرانے کی عادت نہیں ہے۔ میں جتنی بار بات دہراؤں گا تمہاری سزا بھی اتنی ہی دگنی ہوتی جائے گی۔ قسم سے فجر، تمہارا وجود میری اذیت کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ اس کی گرے آنکھیں غصے سے سرخ ہو کر اور بھی خوفناک لگ رہی تھی۔ اس کی دھاڑ پر ڈری ہوئی فجر بچوں کی طرح زمین پر سرک کر اس کے قریب تھوڑا اور دور پر آ کر بیٹھی۔ اور قریب آؤ، میں نے کہا مجھے بات دہرانے کی عادت نہیں ہے۔ تمہاری کھوپڑی میں میری بات گھس نہیں رہی یا کوئی نیا طریقہ نکالوں تمہارے دماغ میں بات ڈالنے کے لیے؟ فجر ڈر سے کانپ رہی تھی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ پسینے سے بھیگی ہوئی فجر تھوڑا سا اور کھسک کر قریب ہوئی تھی، مگر اب بھی وہ اس سے دوری پر تھی۔ روم میں اچھی خاصی ٹھنڈک تھی، حالانکہ ہیٹر لگا ہوا تھا، مگر صفاک شخص نے چلانا ضروری نہیں سمجھا تھا اور شدید ٹھنڈ میں بھی وہ ڈر سے وہ پسینے میں بھیگی ہوئی تھی۔ اسے پاس آنا کہتے ہیں۔
फजर की नाजुक सी कलाई को इसने सफाकी से झटका देते हुए खींचा तो फजर जमीन से हवा में उड़ती हुई इसके सीने से आन गिरी थी। कहाँ फजर की नाजुक सी जान और कहाँ यह फौलाद की तरह सख्त शख्सियत का मालिक। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो फूल थी और वह जहरीला कांटा जो इस फूल को जख्मी कर रहा था। बुराक के ऊपर गिरते ही फजर घबराकर पीछे होना चाहती थी, मगर वो इसकी कमर पर अपना मजबूत हाथ रखे हुए से मिलने तक का मौका नहीं दे रहा था। इसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि वो अपनी जगह से 1 इंच भी हिल नहीं सकी थी। वो पूरी तरह से इसके सीने पर गिरी हुई थी। वो राख की आग की तरह सुलगती हुई सांसें मन्नत के चेहरे पर पड़ रही थी। इसके जिस्म से उड़ती हुई मर्दाना महंगे परफ्यूम की खुशबू फजर की सांसों के अंदर उतरती जा रही थी। फजर का नाजुक सरापा जिसको आज तक किसी मर्द ने नहीं छुआ था, आज वो सफाक जालिम शख्स के सीने से पूरी तरह लिपटा हुआ था। फजर के पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था। वो उठने तो इसे दे नहीं रहा था। ठंडे यख कमरे के अंदर बैठे हुए इस शख्स का बदन आग की मानिंद तप रहा था। क्या कर रहे हैं? बहुत कुछ करना चाहता हूँ और बहुत कुछ करने का इरादा है, मगर इसके लिए मैं थोड़ा इंतजार कर सकता हूँ। मगर जो करने वाला हूँ इसका इंतजार मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं करूंगा। इसका हाथ थामते हुए इसने गुस्से से भरी हुई नजरों से फजर की अंगूठी वाली उंगली को देखा था। इसकी ग्रे आंखें गुस्से और कहर के शोले बरसा रही थी। फजर ने डर कर आंखें बंद कर ली थी, जिन आंखों में देखने की इसमें कभी हिम्मत नहीं थी। और आज वो पुरस्कार आंखें इसकी बेहद करीब इसके ऊपर गिरी हुई थी कि अगर थी वो इस तरह से जरा सा भी हिलती तो इसकी पंखुड़ियां इसके जुनूनी सुलगते लबों से टकराकर मिलाप कर लेती। कैसे तुमने किसी और के नाम की अंगूठी अपनी उंगली में सजाने की जुर्रात की? वो एक बार फिर से दहाड़ा था। इसकी आवाज इतनी खौफनाक अंदाज से रूम में गूंज रही थी कि फजर का दिल डर से बंद होने लगा था। वो कांप रही थी। वो दुआएं कर रही थी कि जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। वो खुद को तन्हा अकेला महसूस करते इतनी खौफजदा थी कि आंखें बंद किए हुए वो खुद को महफूज करने की कोशिश कर रही थी। तुम बचपन से मेरी आंखों में छुपी हुई मोहब्बत को नहीं देख सकी, और ये अंगूठी कब पहनकर अब तुम सिर्फ मेरे लिए बदला हो। सिर्फ एक बदला, एक इंतकाम, और ज्यादा कुछ नहीं। अब मेरी अजियतों के लिए तैयार रहना। कड़वे लहजे से कहते हुए बुर्राक ने बड़ी बेरहमी से इसकी नाजुक कांच जैसी उंगली को मरोड़ते हुए इसके हाथ से अंगूठी उतार कर दूर फेंकी थी, और सुलगती हुई सिगरेट जिसे वो मलते हुए छोड़ कर गया था इसे उठाकर फजर की अंगूठी वाली उंगली पर रख दिया था। वो दर्द से चीख रही थी। वो सफाकी से देख रहा था। प्लीज छोड़ दें, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे भी बहुत दर्द हुआ था जब मैंने तुम्हें किसी और की दुल्हन ख्वाब बनने के ख्वाब देखते हुए देखा था। मुझे नहीं पता था कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। झूठ मत बोलो, तुम्हें सब पता था कि मैं सारे में तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ। खुदा के लिए मुझे छोड़ दे, मुझे दर्द हो रहा है। वो इसकी उंगली को जलाकर इसी हाथ को सख्ती से पकड़े हुआ था। मुझे भी बहुत दर्द हुआ था जब 13 साल की उम्र में मैंने यहाँ पर तुम्हारा नाम लिखवाया था। इसे अपने सीने पर ही दूसरी जानिब करते हुए एक हाथ से शर्ट की साइड खींच कर हटाई तो बच्चे कुचे बटन भी टूटकर फर्श पर गिरकर आवाज करने लगे थे। एक हाथ इसकी कमर पर रखे हुए इसे अब भी अपने ऊपर पूरी तरह से गिराए हुए था। ये देखो, 13 साल का था जब से दिल के अंदर और दिल के बाहर पर तुम्हारा नाम लिखवा रखा है। इसने दिल वाले मकाम पर उंगली रखते हुए दिखाया। इसके दिल वाले मकाम के बिल्कुल ऊपर हार्ट के अंदर फजर का नाम अल्फाबेट लिखा हुआ था, जिसे फजर ने हैरानी से देखा था। तुम्हें पता है, बचपन में मैं इंजेक्शन की सिरिंज से इतना खौफजदा हो जाता था कि इंजेक्शन लगने से घंटों पहले रोना शुरू कर देता था। मुझे बहुत डर लगता था, मगर तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हुए बुर्राक ने बिना जिस्म को सुन करवाए इस तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए तुम्हारा नाम लिखवाया था, और तुमने कितनी आसानी से कह दिया। तुम्हें बचपन से लेकर जवानी तक कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं तुम्हारे लिए क्या जज्बात रखता हूँ। इस दिन मन्नत के निकाह में जिन नज़रों की तपिश को तुम तलाश कर रही थी वो मेरी नज़रें थी, जो कि हर जगह तुम्हें देख रही थी। तुमने मेरी जानिब देखना तक गवारा नहीं किया, और तुम इतनी मगरूर लड़की हो कि तपिश को पहचान भी नहीं सकी। छोड़ो मुझे। इसने शर्टलेस सीने पर गिरी हुई फजर ने झटका देकर पीछे होना चाहा। फजर की ये जद्दोजहद इसे बहुत महंगी पड़ने वाली थी। बुर्रा का गुस्सा शदीद से शदीद तर होता चला जा रहा था।
अम्मी, आप मत रोएं, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, इंशाल्लाह फजर घर आ जाएगी। कुछ नहीं होगा हमारी फजर को, आप परेशान ना हो। वरदान ने मुझसे वादा किया है कि वो फजर को ढूंढ कर लाएंगे। मन्नत अपनी माँ को मिलने के लिए हॉस्पिटल आई तो अपनी माँ को फजर के लिए रोता देखकर वो बड़ी बेकरारी से अपनी माँ के करीब होते हुए बेड पर लेटी हुई माँ के गले लग गई। दफ़ा हो जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी और ना ही मुझे तुम्हारी झूठी तसल्लियों की ज़रूरत है। तुम्हारी हसरत खा गई मेरी बेटी को। देखा था मैंने कल जब मैं अपनी बेटी को प्यार कर रही थी तो तुम कितनी हसरत भरी निगाहों से देखती हुई रोकर वहां से चली गई थी। मन्नत की माँ ने बड़ी सफाकी से मन्नत को धक्का देते हुए पीछे किया और कड़वे अल्फाजों का जहर इस पर उंडेलते हुए कहर बरसाती नजरों से देखा। मन्नत फर्श पर गिर जाती अगर तेजी से पीछे खड़े वजदान ने इसे अपनी बाहों में न समेट लिया होता। अम्मी, आप मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकती हैं? मैं अपनी बहन से कैसे जेलस हो सकती हूँ? लानत है मुझ पर अगर मैं अपनी छोटी बहन से हसद करूँ तो। कैसे आपने मेरे लिए इतने गलत इतना गलत सोच लिया? वो बहन है वो बहन है मेरी। मैं तो इससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तो कभी इसे हसद करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मन्नत आंसुओं से रोने लगी थी। आफिया बेगम कभी मौका मुनासिबत भी देख लिया करे। मन्नत हमारी सगी बेटी है और फजर की सगी बहन, तो वो क्यों फजर से जलन और हसद करेगी? किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करती हैं आप मन्नत के लिए? आसिर विर्क अपनी बेटी की तौहीन होते हुए देखकर तड़पते हुए आगे बढ़ा। मन्नत को अपने सीने से लगाकर सर पर हाथ रखा। नहीं बाबा, कोई बात नहीं, वो मेरी माँ है, इन्हें पूरा हक है कुछ भी कहने का। शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई है। नहीं हूँ मैं तुम्हारी माँ, ना तुम मेरी सगी बेटी हो और ना ही तुम फजर की बहन हो। दूर रहो मेरी बेटी से और मुझसे। क्या बकवास कर रही हो आफिया? होश में तो हो? आसिर विक ने कहर बरसाती नजरों से आफिया की जानिब देखा। रूम में खड़े हुए वजदान और मन्नत ने हैरान होकर आफिया बेगम के अल्फाजों को समझना चाहा था। रूम में इन तीनों के अलावा और कोई नहीं था। हाँ, मैं पूरे होश में हूँ। नहीं है ये मेरी बेटी और नहीं है और दबा सकती सच को मैं अपने अंदर। घुट घुट कर मर रही हूँ मैं। जानती हूँ कि इस बात के बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए आपकी नज़रों से गिर जाऊंगी। खत्म हो जाएगा आफिया का वजूद। हर कोई मुझे हकारत की नज़रों से देखेगा। मगर मैं इस दर्द को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस लड़की को, इस गंदगी को मुझसे दूर ले जाएं। आफिया न जाने क्या कहने की कोशिश कर रही थी। इसकी आंखों में बहते हुए आंसू इसके अंदर के दर्द का हाल बयान कर रहे थे। वो इस वक्त बहुत बड़े दर्द से गुजर रही थी। वजदान और मन्नत तो आंखें चुपकाए बिना आफिया की जानिब देखे जा रहे थे कि वो क्या बोल रही थी। वजदान बेटा, तुम मन्नत को लेकर घर जाओ। आसिफ विक को मुनासिब नहीं लगा था कि वजदान और मन्नत इस वक्त यहाँ रुके, क्योंकि आफिया के अल्फाजों को आग कहीं इसकी बेटी के वजूद को झुलसा न दे। इस डर से वो अपनी बेटी को वहां से भेजना चाहता था। नहीं बाबा, मैं नहीं जाऊंगी। आज मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर अम्मी मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं। और अम्मी, आपने क्या कहा और कैसे कहा कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? मैं आपकी बेटी हूँ। मन्नत तड़पकर अपने बाप से दूर होकर अपनी माँ से जाकर लिपट गई। पीछे हटो, नफरत है मुझे तुम्हारे वजूद से। तुम मेरे जिस्म से पैदा हुई वो गंदगी हो जिसको देख देख कर मैंने अपनी पूरी जवानी बर्बाद कर ली। तुम्हारी हसरत मेरी बेटी को निगल गई। तुम हमेशा मेरी बेटी से जलती थी। मैं जब अपनी बेटी को प्यार करती थी तुम्हारी जलन मुझे नजर आती थी। आज ठंडक पड़ गई तुम्हारे कलेजे को। तुम मर क्यों नहीं जाती हो मन्नत? पूरे जोर से मन्नत को धक्का देते हुए खुद से दूर किया। मन्नत जमीन पर जा गिरी थी। आफिया चची, बस कर दे। वजदान ने तड़प कर मन्नत को जमीन से उठाया। गुस्से से भरी नजरों से आज पहली बार वजदान ने आफिया की जानिब ऐसे देखा जैसे वो अपनी चची को कच्चा निगल जाएगा। अगर आप मेरी बीवी से नहीं बात करना चाहती तो मत करें, मगर आपको कोई हक नहीं है कि आप मेरी बीवी की तौहीन करें। वजदान की धार रूम में गूंजी थी। ये तुम्हारी बीवी नहीं, गंदगी का ढेर है जिसको तुम सीने से लगाए रखते हो। ये विर्क खानदान का खून ही नहीं। चुप कर जाओ आफिया, क्यों मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो? आसिर विर्क की गुस्से वाली आवाज़ से एक बार रूम में खामोशी छा गई थी। वजदान बेटा, तुम प्लीज़ मन्नत को लेकर घर जाओ। आसिफ विर्क इस वक्त सिर्फ वजदान और मन्नत को वहां से भेजना चाहता था। अभी तक तो हालात इसे खुद समझ नहीं आ रहे थे, तो वो मामले को कैसे संभालता? बाबा, मैं नहीं जाऊंगी। कैसे अम्मी, कैसे आप मुझे इतने गंदे अल्फाज बोल सकती हैं? मैं आपकी बेटी हूँ, आप माने या ना माने, इस हकीकत को कोई नहीं बदल सकता। आप मुझसे नफरत करती हैं तो करती रहें, मगर आपके नफरत करने से हमारा रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता। जानती हूँ ये सब आप मुझे खुद से दूर करने के लिए बोल रही हैं। मन्नत इस बात पर यकीन ही नहीं करना चाहती थी कि वह आफिया और आसिफ की बेटी ही नहीं है। अम्मी प्लीज़ खुद को मुझसे दूर करने के लिए मेरे वजूद को मशकूक मत बनाएं। मैं आपकी और बाबा की बेटी हूँ। प्लीज़ ये मत भूलें
मैं गंदगी हूँ। मन्नत रोकर तड़पती हुई अपनी माँ के पैरों में जाकर बैठ गई। वो वजदान के हाथों से जबरदस्ती हाथ छुड़ाकर जा चुकी थी। मैं एक बार नहीं 100 बार कहूंगी कि तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम नाजायज हो, नहीं हो तुम मेरी औलाद, तुम किसी बेगैरत की गलती का नतीजा हो, तुम किसी घटिया शख्स का खून हो, नहीं हो तुम मेरे और आसिफ की मोहब्बत की निशानी, तुम मेरी जिंदगी का वो लम्हा हो जिसे मैं चाहकर भी कभी भूल नहीं सकती हूँ। ना तुम सामने रहकर मुझे भूलने देती हो, तुम गलाजत हो, तुम अजाब हो मेरा। बस चलता तो तुम्हें बचपन में ही गला घोंट कर मार देती। मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें कभी फजर के साथ न रहने देती। दुआएं दो इस शख्स को जो हमेशा बीच में आकर मुझे रोक देता था। इस शख्स की आंखों में जो तुम्हारे लिए प्यार था, इस प्यार के सामने हमेशा मैं हार जाती थी। हमेशा हमेशा इस शख्स की खातिर मैंने तुम्हें अपने घर में अपने साथ रखा, क्योंकि ये शख्स तुमसे प्यार करता था। आफिया का इशारा अपने शौहर आसिफ विर्क की तरफ था। पता नहीं क्यों तुम्हारे मुंह पर तकिया रखकर सालों पहले तुम्हें ख़त्म नहीं कर दिया। अगर बचपन में ही तुमसे जान छुड़वा लेती तो आज तुम्हारी हसरत की वजह से मेरी बेटी मुझसे दूर न होती। आफिया से फजर का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अपनी लाडली बेटी की दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए आज सालों से चुप रखे हुए रोजे को वो तोड़ चुकी थी। आफिया बकवास बंद करो। चौधरी आसिफ का भारी हाथ हवा में लहराता हुआ आफिया बेगम की गाल पर पड़ा तो वो वहीं बेड पर गिर पड़ी थी। आज 24 घंटों के बाद इनकी तबीयत में बेहतरी आई थी। आसिफ विर्क को तो सोच भी नहीं सकता था कि वो इस तरह आफिया पर हाथ उठाएगा। इसने अपनी इतने साल की शादीशुदा ज़िंदगी में आज तक कभी गुस्से से आफिया से बात तक नहीं की थी, और वो इतनी मोहब्बत करता था आफिया से कि आज भी वो आफिया को देखता तो इसके दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती। मगर आज अपनी बेटी के वजूद पर पड़ते हुए कीचड़ की छींटों को देखकर आसिफ विर्क ने वो किया जिसका वो करने का सोच भी नहीं सकता था। आसिफ, आपने मुझे थप्पड़ मारा इस लड़की के लिए। आफिया रोते हुए दर्द भरी निगाहों से इसे देख रही थी। उंगली के इशारा मन्नत की जानिब था। ये लड़की मेरी है और जो कोई मेरी बेटी के किरदार पर कीचड़ उछालेगा मैं इसकी जान ले लूंगा, फिर चाहे वो तुम ही क्यों ना हो। तुमने जुर्रात कैसे की इतने गंदे अल्फाज मन्नत और अपने बारे में बोलने की? तुम्हें ज़रा एहसास नहीं कि मन्नत के साथ साथ तुम अपनी इज्जत को भी तार तार कर रही हो? मैंने कोई गलत अल्फाज नहीं बोला, सच कहा है। जानती हूँ सच बहुत कड़वा है और बहुत गंदा है जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इसी डर से सालों मैंने तड़प कर जलते हुए गुजारे हैं। आपको इस तकलीफ से ना गुजरना पड़े इसलिए खुद बर्दाश्त करते करते मैं पागल होने लगी हूँ, और जानती हूँ इस सच के बाद मैं आपको हमेशा के लिए खो दूंगी। जानती हूँ आप मेरे वजूद से नफरत करेंगे, करनी भी चाहिए, मुझे ऐसी औरत नफरत के ही लायक है। आफिया, आफिया खामोश हो जाओ। ज़बरदस्ती इसके मुंह पर हाथ रखते हुए आसिफ इसे खामोश करवाना चाहता था। नहीं, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। आज मैं ये सच बताना चाहती हूँ। थक गई हूँ मैं इस सच को अपने अंदर दबाते दबाते। जब मरना ही है तो सच बताकर ही क्यों ना मर जाऊँ। मैं डिप्रेशन से पागलपन तक पहुँच चुकी हूँ, इसके गंदे वजूद को छुपाते छुपाते। आफिया ने एक बार फिर मन्नत की जानिब जहरीली नजरों से देखा था। आफिया, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, हलक से जुबान खींच लूंगा अगर तुमने मेरी बेटी के लिए दोबारा कुछ गलत कहा। आसिफ विर्क की आवाज़ एक बार रूम में गूंज उठी थी। आसिफ विर्क सिर्फ एक मर्द होने की वजह से रो नहीं रहा था, मगर इसके दिल में दर्द की इतनी लहरें थी कि इसका दिल चाह रहा था वो आज अपनी मर्दानगी को एक साइड पर रखकर अपने दिल के दर्द के आंसुओं को बहा दे। अगर सामने बैठी हुई शख्सियत इसकी मोहब्बत इसकी जान ना होती तो इस औरत का गला घूंट देता जो अल्फाज इसने इसके लिए इस्तेमाल किए थे। कैसे आज इसकी मोहब्बत इसकी बीवी अपनी बेटी की इज्जत की धज्जियां उड़ा रही थी, और वो क्या कहना चाहती थी वो अब तक समझ नहीं पाया था, और ना ही वजदान को समझ आ रहा था कि इसकी माँ मन्नत के लिए इतनी घटिया बातें क्यों कर रही है। अम्मी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आप मुझसे बात नहीं करना चाहती तो ठीक है, मैं वादा करती हूँ आज के बाद मैं आपके नज़दीक नहीं आऊँगी, मगर अम्मी ये सब मत बोले। मन्नत रोकर हाथ जोड़ते हुए करीब जाना चाहती थी, मगर इस बार वजदान ने इसके हाथ को मजबूती से थामे रखा था, इसे आगे नहीं बढ़ने दिया था, क्योंकि जिस तरह से आफिया बेगम ने इसे धक्के देकर जलील किया, वजदान को कहाँ मंजूर था कि इसके यार की कोई इसे ऐसे तजलील करे, बेशक वो हंसती इसकी माँ ही क्यों ना हो। मन्नत वजदान का गुरूर थी, और कैसे वो अपने गुरूर को यूँ जलील होता देखती। तुम मेरी नज़रों से दूर चली जाओ और कभी मुझे बुलाने की कोशिश भी मत करना। मैं तुम्हारी माँ हूँ और ना तुम मेरी बेटी, और हकीकत यही है कि तुम नाजायज़ हो। इसको मानो या ना मानो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम मुझ पर थोप ही गई हो। तुम मेरी ज़िंदगी का वो काला साया हो जिसकी वजह से मेरी हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी एक अजाब बनकर रह गई। ना मैं जी सकती थी, ना मैं मर सकती थी, ना मैं किसी को बता सकती थी, ना तो इस भयानक राज को आज तक मैं अपने दिल में पूरी तरह से अंदर दफन कर सकी। तुम काली रात की वो हकीकत हो जिसे अगर मैं भूलना भी चाहूँ तो तुम मुझे नहीं भूलने देती। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा वजूद हमेशा मेरे लिए अजियत था और अजियत ही रहेगा। वजदान,
میں نے کہا مन्نت کو لے کر گھر جاؤ۔ آصف ورق کے صبر کا باندھ ٹوٹ چکا تھا۔ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بھاری آواز میں لرزش اور غصے کی شدت صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ چکراتے وجود کو آصف ورق دیوار کے ساتھ ایک لگائے زبردستی کھڑا تھا۔ اس کے قدموں تلے سے زمین نکل رہی تھی۔ اگر وہ دیوار کا سہارا نہ لیتا تو شاید آج وہ مضبوط جان شخص لڑکھڑا کر زمین پر گر جاتا۔ ایک مرد کے لیے اس کی عزت سے زیادہ نازک کوئی چیز نہیں ہوتی، اور یہاں چودھری آصف ورق کی عزت کی دھجیاں خود اس کی محبت اس کی بیوی اڑا رہی تھی۔ کہاں شہر کی باعزت ہستیوں میں آصف ورق کا شمار ہوتا تھا، اور کہاں اس کی محبت اس کی بیوی اپنی بیٹی اور اپنے وجود کو مشکوک بنا چکی تھی۔ آصف ورق کی رگیں غصے اور درد کی شدت سے اتنی تنی ہوئی تھی کہ اس بار وجدان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ منت کو لے کر چلا جائے۔ بابا میں نہیں چاہوں گی، آپ آج یہ بات کلیئر کریں، کیوں امی میرے لیے ایسا بول رہی ہیں؟ تھک گئی ہوں بابا میں اس بچپن سے امی کی نظروں میں نفرت دیکھتے دیکھتے، اور آج تو امی نے مجھے خود سے دور کرنے کے لیے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا۔ پلیز منت بیٹا، ایک بار آپ وجدان کے ساتھ چلی جاؤ، ورنہ تمہارے بابا کا دل پھٹ جائے گا۔ اگر تم اپنے بابا کی زندگی چاہتی ہو تو چلی جاؤ۔ آصف ورق کا لہجہ بے حد ٹوٹا ہوا تھا۔ بابا، اللہ تعالیٰ آپ کو میری بھی عمر لگا دے، مگر بابا پلیز، میں نہیں جانا چاہتی، مجھے امی کے پاس رکنا ہے اور اپنے سوالوں کے جواب چاہیے مجھے۔ منت نہیں جانا چاہتی تھی۔ وجدان زبردستی اسے ہاتھ سے پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لیتا ہوا روم سے نکل گیا، جبکہ آصف دیوار کے ساتھ ایک لگائے کھڑا حیرانی سے عافیہ کو دیکھ رہا تھا۔ عافیہ، یہ کیا تھا؟ وجدان اور منت کے جانے کے بعد آصف نے سپاٹ اور خالی نظروں سے دیکھتے ہوئے استفسار کیا، کیوں؟ کیا تم نے یہ سب، ایسی کیا نفرت ہے تمہارے دل میں میری بیٹی کے لیے کہ تم نے اپنے کردار تک کی دھجیاں اڑانے میں دیر نہیں لگائی؟ وہ خالی خالی نظروں سے عافیہ کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ایک بات آپ کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی آصف؟ میں اس لڑکی سے نفرت نہیں کرتی، وہ لڑکی میرے لیے تکلیف کا باعث ہے، اور اسے اپنی بیٹی مت کہو، ہماری بیٹی صرف فجر ہے، فجر۔ اس لڑکی کو بار بار اپنی بیٹی کہہ کر آپ میرے زخموں کو تازہ کر دیتے ہو۔ کیا لگتا ہے کہ آپ اپنے کردار کی دھجیاں اڑا کر مجھے اچھا لگ رہا ہے؟ میں بچی نہیں ہوں، میں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ عورت کی عزت کیا ہوتی ہے۔ عورت کی عزت اگر ایک بار چلی جائے تو کبھی دوبارہ نہیں ملتی۔ مر گئی ہوں میں، آج یہ بات اپنی زبان پر لا کر ختم ہو گیا ہے عافیہ کا وجود۔ آپ نہیں سمجھ سکتے میں اتنے سال کس اذیت میں گزارے ہیں۔ وہ چیختے ہوئے اپنے بالوں کو نوچ رہی تھی۔ وہ بے قابو ہوتے ہوئے اپنے ہی منہ پر تھپڑ مارنے لگی تھی۔ آصف نے زبردستی اس کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، اپنے گلے سے لگانا چاہا تھا۔ وہ کیسے اپنی عافیہ کو اپنی محبت کو اس طرح سے تڑپ کر خود کو اذیت دیتے ہوئے دیکھتا، جس کے لیے اس نے ایک وقت میں اپنا گھر تک چھوڑ دیا تھا، جس کے لیے وہ اپنے پیارے بابا جان تک کے سامنے نافرمان ثابت ہو گیا تھا۔ یہ کون سا وقت آ گیا تھا کہ وہ عافیہ کو اتنی تکلیف میں دیکھ رہا تھا، جس عافیہ کو ڈپریشن سے نکالنے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ اس کے اندر اتنا ڈپریشن، اتنا درد تھا، مگر یہ درد کب اور کہاں سے آیا؟ کیوں وہ اپنی زندگی، اپنی جان، اپنی محبت کے درد کو محسوس نہیں کر سکا؟ کب اس نے غفلت برتی اور کب یہ سب ہوا؟ کب اس کی جنت میں آگ لگ گئی اور اس اندازہ تک نہیں ہوا؟ جس شدت سے وہ رو رہی تھی، وہ درد دیکھ کر وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا اس نے کہاں کیا غلطی ہو گئی۔ عافیہ کوئی بچی یا ناسمجھ عورت نہیں تھی کہ وہ اتنی بڑی بات ایسے ہی بول دیتی، مگر آصف حقیقت کو تسلیم نہیں کر پا رہا تھا۔ حقیقت اتنی کڑوی اور نکیلی تھی کہ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اسے اتنی تکلیف میں دیکھ کر، اسے اپنے بازوں کے حصار میں لے کر اسے کانپتے ہوئے وجود کو ساتھ لگانا چاہا تھا، مگر وہ تو غصے سے بارود بنی ہوئی تھی۔ آصف، مجھ سے دور رہیں، آج تک میں نے آپ سے اپنی حقیقت چھپائی، میں سیلفش تھی اس لیے چھپائی۔ چیختے ہوئے وہ آصف کو دھکا دے کر خود سے دور کر چکی تھی۔ اس سے دور ہو کر وہ لڑکھڑاتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ اس کی حالت سے لگ رہا تھا اس کا بی پی ایک بار پھر سے شوٹ کر چکا ہے۔ میری جان، میری بات سنو، ہم جو بھی بات ہے آرام سے بیٹھ کر کریں گے۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اسے پیار سے اپنی باہوں میں سمیٹ کر اسے پرسکون کرنے کے لیے آصف نزدیک ہوا تو عافیہ نے ہاتھ کے اشارے سے نفی میں سر کو ہلاتے ہوئے سختی سے اسے دور رہنے کو کہا۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آج تک میں سیلفش بن کر آپ سے اس حقیقت کو چھپاتی رہی۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں آپ کو بتاتی، میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ آصف، آپ میری زندگی ہو۔ وہ روتے ہوئے حسرت بھری نگاہوں سے آصف کی جانب دیکھ رہی تھی۔ مگر اب تو آپ کو پتہ چل گیا کہ میرا وجود گندا ہے۔ کیوں ایک گندی عورت کو ہاتھ لگا کر خود کو میلا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ بہت اچھے ہیں آصف، اور میں نجاست سے بھری، میں آپ کے لائق نہیں ہوں۔ میں وہ عافیہ ہوں ہی نہیں جس سے آصف ورق نے پیار کیا تھا۔ یہ عافیہ تو کب کی
میں کب کی میلا وجود لیے آپ کے ساتھ دغا بازی کرتے ہوئے رہ رہی ہے۔ وہ آصف کے چہرے کو دیکھ کر ہچکیوں سے روتی ہوئی پاگلوں کی طرح باتیں کر رہی تھی۔ آپ دعا کریں میں مر جاؤں، ورنہ میں خود اپنی جان لے لوں گی، کیونکہ اب نہ تو میں آپ سے دور رہ سکتی ہوں، نہ آپ کے ساتھ۔ عافیہ، دوبارہ اپنی زبان سے اپنے لیے یہ الفاظ مت نکالنا۔ میں مر جاؤں گا تمہارے بنا، اگر تم نہیں تو آصف بھی نہیں، مگر میں تو مر چکی ہوں، اس کا کیا؟ اور اب آپ میری حقیقت جان چکے ہیں، اس کے بعد تو میں پل پل مروں گی۔ جب جب آپ میرے قریب آئیں گے مجھے خود سے نفرت ہوگی۔ آصف، میں نے کہا دور رہیے، میں آپ کے لائق نہیں ہوں، آپ مجھے سزا دیں، میں سزا کی مستحق ہوں کہ میں نے آپ سے اتنے سالوں تک یہ بات چھپائی۔ وہ روتے ہوئے قدم پیچھے لے جاتی رہی تھی، جبکہ آصف کی آنکھوں میں نمی اترتے ہوئے آخرکار اس کی داڑھی کو بھگونے لگی تھی۔ وہ مرد تھا، مرد کی بھی درد سہنے کی ایک حد ہوتی ہے۔ آج وہ حد ٹوٹ چکی تھی اور صبر کے باندھ ٹوٹ کر سیلاب لے آئے تھے۔ آنسو گالوں سے پھسل کر داڑھی بھگونے لگے تھے۔ عافیہ، تم میرے لیے کل بھی میری زندگی تھی، میری آنکھوں کی روشنی تھی، آج بھی وہی ہو۔ نہ کل کچھ بدلا تھا، نہ آج کچھ بدلے گا۔ کوئی بھی سچائی، کوئی بھی حقیقت تمہیں مجھ سے دور نہیں کر سکتی۔ تم نے بھی سوچ بھی کیسے لیا کہ تم میری نظروں سے گر جاؤ گی؟ جس شخص کو تمہارے سوا دنیا میں کچھ دکھائی نہیں دیتا ہو، اس کی نظروں سے تم کیسے گر سکتی ہو؟ مت کریں مجھ سے اتنی محبت، کیونکہ اب آپ پر میری حقیقت کھل چکی ہے۔ آپ کی محبت کو دیکھ کر میں شرم سے ہی مر جاؤں گی۔ عافیہ کا بی پی اس قدر شوٹ کر چکا تھا کہ آصف کی نظروں کے سامنے وہ لہراتے ہوئے زمین پر گر چکی تھی۔ آصف نے جلدی سے اپنی بازو میں اٹھا کر بیڈ پر لٹاتے ہوئے ڈاکٹر کو بلایا تھا۔ عافیہ کو ایمرجنسی ٹریٹمنٹ دیا جا رہا تھا، اس کی حالت کافی خراب تھی۔ آصف ایک پاس کھڑا ہوا خالی نظروں سے اپنی محبت کی بربادی دیکھ رہا تھا۔ آج وقت کس مقام پر لے آیا تھا؟ ایک طرف اس کی محبت اس کی بیوی زندگی اور موت سے لڑ رہی تھی، دوسری طرف ایک بیٹی کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا کہ وہ کس حالت میں ہے۔ دوسری بیٹی اپنے وجود پر اچھالے ہوئے کیچڑ کو برداشت نہ کرتے ہوئے تڑپتی ہوئی گئی تھی، اور ایک طرف وہ خود تھا جس کا دماغ بند ہو چکا تھا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس میں ختم ہو چکی تھی۔ ایک ساتھ اتنے دکھ، اتنی کڑی آزمائشیں کسی بھی شخص کو توڑ دیتی ہیں، جیسے اس بہادر شخص کو سب آزمائشوں نے مل کر توڑ دیا تھا۔ منت، منت، میں نے کہا دروازہ کھولو۔ منت گاڑی سے اترتے ہی تیز رفتاری سے بھاگتے ہوئے کمرے میں جا چکی تھی۔ وہ سارے راستے میں روتے ہوئے آئی تھی، وجدان کے بار بار بلانے پر بھی وہ کچھ بھی نہیں بول رہی تھی۔ وجدان کے پہنچتے پہنچتے اس نے دروازہ لاک کر دیا تھا۔ وجہ آپ چلے جائیں، مجھے اس وقت کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ منت، تمہیں میری قسم، اگر تم نے خود کو نقصان پہنچایا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ منت، پلیز مجھے اندر آنے دو۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا جس کا کوئی حل نہ ہو، میرے مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے، مجھے بہلائیں مت۔ وجدان، کیا ہوا؟ شوہر کی آوازیں سن کر وجدان کی امی اور حریہ آ گئی تھی۔ امی جان، پلیز اس وقت کوئی سوال مت کیجیے گا، وقت آنے پر میں آپ کو سب بتا دوں گا۔ اس وقت مجھے منت کے پاس جانا ہے، بس دعا کریں کہ یہ پاگل لڑکی خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے۔ مگر بیٹا، ہوا کیا ہے؟ کچھ نہیں امی، منت اور چچی میں تلخ کلامی ہو گئی تھی۔ وجدان نے اپنی بیوی کی بات کو رازداری سے اپنی ماں سے بھی چھپا لیا۔ وجدان کی ماں اور حریہ نے کوئی زیادہ سوال نہیں کیے۔ وجدان کے چہرے پر جو ڈر تھا اسے دیکھ کر ان کو مناسب ہی نہیں لگا تھا۔ اس گھر میں ہر فرد یہ جانتا تھا کہ منت میں وجدان کی جان بستی ہے، اور منت اگر تکلیف میں ہے تو وجدان پرسکون نہیں رہ سکتا۔ اس لیے بنا کوئی سوال کیے وہ دونوں وجدان کے کہنے پر وہاں سے چلی گئی۔ وجدان اس وقت صرف اکیلے میں منت کو ہینڈل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ یہ معاملہ کوئی چھوٹا نہیں تھا، یہ بے حد سنگین اور حساس معاملہ تھا جسے بڑی عقل مندی سے سلجھانا تھا۔ منت اس وقت جتنی ٹوٹی ہوئی تھی وہ خود کو کوئی بھی نقصان پہنچا سکتی تھی۔ وہ تو ماں کا پیار نہ ملنے پر ہی ہائپر ہو جایا کرتی تھی۔ آج تو اس کے سامنے ایک ایسا سچ آیا تھا جسے اس نے کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ منت، اگر تم مجھ سے ذرا سا بھی پیار کرتی ہو تو دروازہ کھول دو آج۔ تمہارے دروازہ نہ کھولنے کا میں یہی مطلب نکالوں گا کہ تمہارے دل میں نہ تو میری کوئی عزت ہے، اور نہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو، اور نہ میرا پیار اس لائق ہے کہ وہ تم سے کوئی بات منوا سکے۔ وجدان کے بہت کہنے پر جب منت نے دروازہ نہیں کھولا تو اب وجدان نے اسے ایموشنل انداز سے کہا تو وجدان کی امید کے مطابق منت نے دروازے کا لاک کھول دیا تھا، مگر منت کی جو حالت تھی اسے دیکھ کر وجدان کا دل بند ہونے لگا تھا۔ وہ خود پر کافی تشدد کر چکی تھی، چہرے پر تھپڑوں کے نشانات بتا رہے تھے۔ اس نے اپنے خوبصورت چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے نوچا ہے۔ پاگل لڑکی، یہ تم نے اپنے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ تڑپ کر منت کے قریب ہوا۔ مجھے آپ مجھ سے دور رہیے، آپ نے سنا نہیں امی نے کیا کہا تھا؟ اف!
मैं अम्मी क्यों बोल रही हूँ? इन्होंने बताया कि वो मेरी अम्मी नहीं है। वो पागलों की तरह रोते हुए हंसने लगी। मैं गलाजत हूँ, गंदगी हूँ, और आपकी गंदगी के नज़दीक मत आए। वो रोते हुए वजदान से दूर हो गई थी। बकवास बंद करो, खबरदार जो अपने बारे में कुछ बुरा कहा तो जुबान खींच लूंगा तुम्हारी। वजदान ने सख्ती से कहते हुए इसके बाजुओं को जबरदस्ती से पकड़कर खींचा और अपने मजबूत सीने से लगाया, और बाजुओं का हिसार तंग करते हुए इसे खुद में समा लिया। शट अप, मेरे साथ ये फिल्मी डायलॉग मत दोहराना। अगर इस पूरी दुनिया में कोई मेरे लायक है तो वो तुम हो। मन्नत की छटपटाहट को वो मजबूत बाजुओं के दायरे में कैद किए खड़ा था। और तुम कब से फैसले करने का हक रखने लगी? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि फैसले करने का हक सिर्फ वजदान को है, और वजदान का फैसला आज भी वही है कि तुम मेरे लिए दुनिया का बेहतरीन इंतखाब हो। तुम मेरे लिए मेरे खुदा का अनमोल तोहफा हो। तुम मेरे लिए मेरी नेकियों का सिला हो। कभी मेरी नजरों से खुद को देखो तो तुम्हें पता चले कि तुम क्या हो। तुम्हें इजाजत नहीं कि तुम अपने बारे में कुछ बोल सको। तुम मेरी हो और तुम पर सारे हक भी मेरे हैं। वजदान दीवानों की तरह इसके माथे पर लप रखकर अकीदत से चूमते हुए हर एक बात को ईमानदारी से बोल रहा था। इसके एक एक लफ्ज में सच्चाई थी जो मन्नत के जख्मों पर मरहम लगाने का काम कर रही थी। आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं मैं ना ना जायज हूँ वजी। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई कुछ भी कहे। वजदान ने इसके दर्द से तड़पते वजूद को बाहों में समेटते हुए इसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया। आप समझ नहीं रहे हैं वजी, जब लोगों को पता चलेगा तो लोग उंगलियां उठाएंगे, और मेरे साथ साथ आप पर भी उंगलियां उठेंगे। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती कि कोई मेरी बजी पर उंगलियां उठाए। वो पागल हो चुकी थी। वजदान के चेहरे को अपने नाजुक हाथों के प्यालों में भरे हुए मोहब्बत और दर्द भरी नजरों से देखे जा रही थी। वो हिचकियों से रो रही थी। किसी की इतनी औकात नहीं थी कि वजदान बेड पर उंगली उठाए, और ना किसी की इतनी जुर्रात है कि मेरी बीवी की तरफ उंगली उठाए। तुम मेरी हो, तुम्हारे लिए ये काफ़ी होना चाहिए। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई कुछ भी कहे। तुम्हें भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं तुम्हारी तरफ उठने वाली हर उंगली को तोड़ने की ताकत रखता हूँ। बस तुम टेंशन से बाहर निकलो। तुम्हारे ये आंसू मुझसे नहीं देखे जाते। वजह आपको ये छोटी और मामूली सी बात लग रही है जिसे मैं बर्दाश्त कर लूँ? मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा। मेरा वजूद नापाक है। वजह आप समझ नहीं रहे हैं या समझने की कोशिश नहीं करना चाहते। मुझे कुछ नहीं समझना वजदान वही समझता है जो इसके नज़दीक ठीक होता है। तुम मेरी हो, मेरी बचपन की मोहब्बत हो, मेरे जीने की वजह हो, मेरी चलती हुई सांसों की ज़मानत हो तुम। इससे ज़्यादा ना मुझे कुछ सोचना है ना समझना है। और आज तो तुमने अपने चेहरे पर अपना हक समझकर ये गुस्ताखी कर ली है। आज के बाद ऐसी जुर्रात भी मत करना। मन्नत, तुम मेरी हो, तुम पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। तुम अपने सारे हक मुझ पर इस्तेमाल किया करो। जब तुम्हें खुद पर गुस्सा आए तो ये अजियत मेरे चेहरे पर दे लेना, मगर अपने चेहरे पर हाथ उठाने की इजाज़त नहीं है तुम्हें। मन्नत मन्नत के चेहरे पर उंगलियों की छाप साफ नजर आ रही थी। वजदान ने लबों से इसके चेहरे को चूमते हुए ऑर्डर दिया था। वजी आप सच कह रहे हैं। मैं आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं इस ख़ानदान की बेटी नहीं हूँ? अब आप भी मुझसे पहले की तरह प्यार करेंगे? मन्नत की आंखों में बेयकीनी के रंग बहुत गहरे हो चुके थे। मन्नत, ये सवाल करके तुम मेरी मोहब्बत की तौहीन कर रही हो। यार वजदान, क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत इतनी कमज़ोर लगती है जो इस मामूली सी बात से कम हो जाएगी? मुझे ये बात मामूली नहीं है। मन्नत ने कांपते होठों से इसे याद दहानी करवाई। मेरे नज़दीक ये मामूली बात है। मेरी मोहब्बत की गहराई बहुत ज़्यादा है। मन्नत, मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी मोहब्बत में तुम कभी कोई कमी नहीं देखोगी। और तुमने अभी से कैसे यकीन कर लिया कि तुम इस खानदान की बेटी नहीं हो? तुम आसिफ चाचू की बेटी हो और वही रहोगी। मन्नत, इतना दूर तक सोचो। चची की तबीयत ठीक नहीं हो सकता है किसी गलत फहमी की बिना पर उन्होंने ये कहा हो। वजह आप किसको तसल्ली दे रहे हैं, मुझे या खुद को? अम्मी बच्ची नहीं है। अगर इन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी है तो इसका मतलब है कि मेरा इस खानदान से कोई ताल्लुक नहीं है, और मैं इनके लिए हमेशा से तकलीफ का बायस थी। आप गौर से सोचेंगे तो आपको याद आ जाएगा, बचपन से अम्मी ने कभी मुझे प्यार से नहीं देखा। हमेशा मुझसे नफरत की हकारत से खुद से दूर रखा हुआ था। सबकी दलीलें काफ़ी नहीं हैं कि मैं नाजायज़ हूँ। मन्नत के रोने में इतनी शिद्दत थी कि इसके आंखों के किनारे सूजने लगे थे। वजदान अपने यार की हालत देखकर तड़प रहा था, मगर इस वक्त इसका यार जिस तकलीफ से गुजर रहा था इसमें वो इसे रोने से भी नहीं रोक सकता था। वो सच कह रही थी, ये कोई मामूली और छोटी बात नहीं थी। मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। मैं कोशिश कर रही हूँ इस बात को मैं बुरा हादसा समझकर भूल जाऊं, मगर अम्मी की बातें मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बार बार
लग कर दर्द की टीसें उठा रही हैं। मन्नत के सर में शदीद पेन था। वजदान ने इसे प्यार से अपने साथ लगाते हुए बेड पर बिठाया। पेन किलर के साथ इसे नींद की टैबलेट भी खिला चुका था। वो इतनी टेंशन में थी कि इसने देखा ही नहीं कि वजदान इसे कौन सी टैबलेट खिला रहा है। इसने सर को अपनी गोद में रखे हुए हाथों से आहिस्ता आहिस्ता दबाकर इसे पुरसुकून कर रहा था। वजदान की मोहब्बत भरे हाथ ने मन्नत के दर्द में कमी लानी शुरू कर दी थी। मन्नत के दिल का दर्द वजदान के चेहरे पर नजर आ रहा था। ये बहुत मुश्किल वक्त था। एक तरफ फजर का कोई पता नहीं चल रहा था, दूसरी तरफ मन्नत पर इसका राज ऐसे खुलना। चची का हॉस्पिटल में एडमिट होना, आसिफ चचा का चेहरा बार बार वजदान की नजरों के सामने आ रहा था। इस वक्त वजदान और आसिफ एक ही दर्द से गुजर रहे थे। फजर इसकी बेटी थी और वजदान की बहन। वजदान हुरिया की तरह फजर से प्यार करता था और इसे अपनी सगी बहनों की तरह समझता था। बचपन से ही ये सब एक साथ रहे थे। वजदान और असलान बचपन से ही फजर को अपनी बहन की तरह बहुत प्यार करते थे। यानी कि एक तरफ आसिफ की बेटी थी और दूसरी तरफ वजदान की बहन। एक तरफ आसिफ विर्क की बीवी तकलीफ में थी और दूसरी तरफ वजदान विर्क की बीवी। दोनों ही अपनी बीवियों की बेइंतहा प्यार करते थे। दोनों मर्द इस वक्त कड़े इम्तिहान और दर्द से गुजर रहे थे। इनको अपने दर्दों को समेटना भी था और दोनों औरतों को संभालना भी था। मन्नत कुछ देर में गहरी नींद में चली गई थी और वजदान ने इसे आराम से तकिए पर लिटा दिया। बेड से खड़े होते हुए गहरी नजरों से इसके चेहरे को देखा था, जहाँ पर कुछ ही घंटों में जर्दी फैल चुकी थी। वो सालों की बीमार लगने लगी थी। मन्नत का चेहरा हमेशा खिला खिला रहता था, मगर इस वक्त उदासियों ने इसके खूबसूरत चेहरे पर डेरा जमा रखा था। ठंडी आ भरते हुए वजदान ने इसके ऊपर चादर डाल दी थी और रूम से निकल गया था। इसी फजर का पता लगाना था कि फजर आखिर कहाँ गई। पूरे गांव में जंगल की आग की तरह ये बात फैल चुकी थी कि सलाउद्दीन विर्क की पोती अगवा हो चुकी है। कमिश्नर साहब, हमें पहली बार आपसे कोई काम पड़ा है। आप समझ नहीं रहे, मेरी पोती गायब है। आप अपनी सारी फोर्स लगाएं या कुछ भी करें, मुझे मेरी पोती चाहिए। चौधरी सलाउद्दीन विर्क कमिश्नर के ऑफिस में बैठा हुआ ऊंची आवाज में बोल रहा था। कमिश्नर सलाउद्दीन का बेस्ट फ्रेंड और बचपन का दोस्त था। सलाउद्दीन, पानी पियो, तुम्हारी नहीं मेरी भी पोती है। मैं अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह हमारी पोती बहुत जल्द मिल जाएगी। मुझे नहीं पीना पानी, तुम मेरी पोती को ढूंढ कर लाओ। मुझे कोशिश नहीं, अमल दिखानी है। अमल दिखाई देना चाहिए। मेरी पोती बहुत मासूम है। तुम बेफिक्र रहो सलाउद्दीन, मैं अपनी जान लगा दूंगा तुम्हारी पोती को ढूंढने में। मगर सबूत कुछ इस तरह से गायब किए गए हैं कि कहीं से कोई सिरा पकड़ा ही नहीं जा रहा। ढूंढने से इसे खुदा भी मिल जाता है तो फिर इस केस का सिरा कैसे नहीं मिलेगा? कमिश्नर, मुझे तसल्लियाँ नहीं, मेरी पोती चाहिए। सलाहुद्दीन को सिर्फ इस वक्त अपनी पोती चाहिए थी, किसी की तसल्ली नहीं। हर बात पर सलाहुद्दीन ने नज़रों में कहर और गुस्सा था। सलाहुद्दीन, मुझ पर यकीन रखो यार, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम्हारी तकलीफ मेरी तकलीफ, तुम घर जाओ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं और बेफिक्र रहो। मेरा मकसद सिर्फ इस केस को हैंडल करना। मैंने फ़िलहाल सारे काम साइड पर लगा दिए हैं। रियाज बेटा, आप लोग सलाहुद्दीन को लेकर हॉस्पिटल जाओ। मैं बहुत जल्द तुम लोगों को कोई खुशखबरी सुनाऊंगा। इनका बीपी हाई लग रहा है। इनको तसल्ली देकर बाहर तक कमिश्नर साहब ने खुद छोड़ने आया था, क्योंकि सलाहुद्दीन का बीपी हाई होने की वजह से इसका सर चकरा रहा था।